اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر کنٹرول دیا۔ جب وہ چاہتے ہوا ان کے تخت کو اٹھا کر میلوں دور لے جاتی۔ ایک دن انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ سفر کا حکم دیا۔ ہوا نے تخت کو آہستہ آہستہ اٹھایا، پرندے سایہ کر رہے تھے، جنات صفوں میں چل رہے تھے۔ یہ منظر ایک عظیم بادشاہت کا اظہار تھا، مگر ان کے لبوں پر شکر کے کلمات تھے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کی فوج ایک وادی سے گزر رہی تھی۔ وہاں چونٹیوں کی بڑی آبادی تھی۔ ایک چھوٹی چونٹی نے آواز لگائی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کی فوج تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت جنات کام کرتے تھے۔ کوئی سمندروں میں غوطے لگا کر قیمتی موتی نکالتا، کوئی محلات بناتا، کوئی بڑے بت توڑنے پر مامور ہوتا۔ وہ فرماتے، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا میں اسے سخت سزا دوں گا۔ ان کے حکم سے جنات زمین کھودتے اور قلعے تعمیر کرتے۔ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان بھی سکھائی گئی تھی۔ وہ فرماتے، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہر روز پرندے دربار میں صف بستہ بیٹھتے، ہدہد، باز، کبوتروں اور عقابوں سے وہ بات چیت کرتے۔ یہ منظر دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ کوئی عذر نہ لایا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا، سر جھکائے، عرض کیا، اے نبی خدا، میں ایسی بات لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا کی ایک عورت بلقیس کو دیکھا ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سچ کہتے ہو تو میرا خط لے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ خط لے جا کر بلقیس کو دے دو اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھ پر برتری نہ جتاؤ، میرے پاس اطاعت کے ساتھ آؤ۔ بلقیس نے خط پڑھا تو حیران ہوئی، یہ کون بادشاہ ہے جو بسم اللہ سے بات شروع کرتا ہے؟ بلقیس نے اپنے وزیروں سے کہا، اے اہل دربار، مجھے ایک عظیم بادشاہ کا خط ملا ہے، وہ اللہ کے نام سے بات کرتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ہم طاقتور ہیں مگر فیصلہ آپ کا ہے۔ بلقیس نے سوچا، میں پہلے تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں وہ قبول کرتا ہے یا نہیں۔ جب تحفہ آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے خوش کرو گے؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے پیغام دیا، واپس جاؤ، میں ایک ایسا لشکر لاؤں گا جس کا مقابلہ تم نہ کر سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لائے قبل اس کے کہ وہ حاضر ہو؟ ایک طاقتور جن بولا، میں لا سکتا ہوں، آپ کے اٹھنے سے پہلے۔ پھر ایک مومن جن نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور تخت حاضر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ جب بلقیس پہنچی، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، یہ تو بالکل میرے جیسا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے شیشے کے محل میں داخل ہونے کو کہا۔ جب وہ داخل ہوئی تو سمجھا پانی ہے اور اپنا لباس اٹھا لیا۔ سلیمان نے فرمایا، یہ محل شیشے کا ہے۔ بلقیس شرمندہ ہوئی اور بولی، میں رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں جو سلیمان کا رب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں زمین پر عدل قائم تھا۔ ان کی حکومت میں کوئی بھوکا نہ سوتا، کوئی مظلوم نہ رہتا۔ جن، انسان، حیوان سب انصاف سے خوش تھے۔ سلیمان علیہ السلام اکثر دعا کرتے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ ان کی زبان پر ہر وقت ذکر الہی جاری رہتا۔ جس کے پاس اتنی طاقت ہو مگر وہ عاجزی سے جھکے، وہی سچا بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں کھڑے تھے، عصا پر ٹیک لگائے۔ جنات ان کے حکم پر کام کر رہے تھے، لیکن وہ دراصل وفات پا چکے تھے۔
जब एक कीड़ा असा को खा गया तो उनका जिस्म गिर पड़ा। तब जन्नात को मालूम हुआ कि वो कब से इंतकाल कर चुके थे। यूं अल्लाह ने दिखाया कि गैब का इल्म सिर्फ उसी के पास है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी में 3 अजीम सबक हैं। शुक्रगुजारी, ताकत मिले तो गुरूर ना करो, अदल, अपने इक़्तिदार को इंसाफ के लिए इस्तेमाल करो, ईमान, हर चीज अल्लाह के हुक्म से है, इंसान महज बंदा है। नाजरीन, ये थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाबरकत जिंदगी की मुकम्मल कहानी। अल्लाह हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। जिंदगी में इल्म, इंसाफ, रहमदिली और शुक्रगुजारी पैदा करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और फेथफुल रिफ्लेक्शन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली ईमान अफरोज कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आप सबको ईमान, इल्म और सुकून क़ल्ब अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुशामदीद हैं आपके अपने चैनल फेथफुल रिफ्लेक्शन पर। आज हम आपके लिए एक निहायत हसीन, ईमान अफरोज और इबरत अंगेज कहानी लाए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी की दास्तान, जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म, हिकमत, बादशाहत और जिन्नो इंस पर हुकूमत अता फरमाई। ये कहानी आपके ईमान को मजबूत करेगी और दिलों में आजिज़ी पैदा करेगी। लिहाजा आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके वालिद नबी भी थे और बादशाह भी। बचपन से ही सुलेमान अलैहिस्सलाम में गैर मामूली जहानत और अदल का रुझान था। वो अपने वालिद के साथ बैठकर मुकद्दमात सुनते और उनसे फैसले का तरीका सीखते। एक दिन 2 औरतें एक बच्चे के मामले पर झगड़ती हुई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। उसी वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, अब्बा जान, अगर इजाजत हो तो मैं फैसला करूं। उन्होंने कहा, बेटा जरूर। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चे को आधा काट दो, दोनों को बराबर हिस्सा मिल जाएगा। ये सुनते ही एक औरत चीख उठी, नहीं, बच्चा दूसरी को दे दो, बस इसे नुकसान न पहुंचाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, यही माँ है। यूं सबने उनकी अक्ल व हिकमत को सलाम किया। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ साथ अजीम बादशाहत अता फरमाई। उनकी सल्तनत जमीन पर सबसे बड़ी थी। इंसान, जिन, परिंदे, हवा सब उनके हुक्म में थे। लेकिन उनके दिल में तकब्बुर का शायबा तक न था। वो हमेशा फरमाते, ये सब मेरे रब का फजल है, ताकि वो आजमाए कि मैं शुक्रगुजार हूं या नाशुक्रा। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर कंट्रोल दिया। जब वो चाहते, हवा उनके तख्त को उठाकर मीलों दूर ले जाती। एक दिन उन्होंने अपनी फौज के साथ सफर का हुक्म दिया। हवा ने तख्त को आहिस्ता आहिस्ता उठाया। परिंदे साया कर रहे थे, जिन्नात सफों में चल रहे थे। ये मंजर एक अजीम बादशाहत का इजहार था, मगर उनके लबों पर शुक्र के कलिमात थे। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज एक वादी से गुजर रही थी। वहां चूंटियों की बड़ी आबादी थी। एक छोटी चूंटी ने आवाज लगाई, ए चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान की फौज तुम्हें कुचल ना दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत जिन्नात काम करते थे। कोई समंदरों में गोते लगाकर कीमती मोती निकालता, कोई महल्लात बनाता, कोई बड़े बुत तोड़ने पर मामूर होता। वो फरमाते, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा मैं उसे सख्त सजा दूंगा। उनके हुक्म से जिन्नात जमीन खोदते और किले तामीर करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की जबान भी सिखाई गई थी। वो फरमाते, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। हर रोज परिंदे दरबार में सफ बस्ता बैठते, हुदहुद, बाज, कबूतरों और उकाबों से
وہ بات چیت کرتے۔ یہ منظر دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ کوئی عذر نہ لایا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا، سر جھکائے، عرض کیا اے نبی خدا، میں ایسی بات لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا کی ایک عورت بلقیس کو دیکھا ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سچ کہتے ہو تو میرا خط لے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ خط لے جا کر بلقیس کو دے دو اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھ پر برتری نہ جتاؤ، میرے پاس اطاعت کے ساتھ آؤ۔ بلقیس نے خط پڑھا تو حیران ہوئی، یہ کون بادشاہ ہے جو بسم اللہ سے بات شروع کرتا ہے؟ بلقیس نے اپنے وزیروں سے کہا اے اہل دربار، مجھے ایک عظیم بادشاہ کا خط ملا ہے، وہ اللہ کے نام سے بات کرتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ہم طاقتور ہیں مگر فیصلہ آپ کا ہے۔ بلقیس نے سوچا میں پہلے تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں وہ قبول کرتا ہے یا نہیں۔ جب تحفہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے مال سے خوش کرو گے؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے پیغام دیا واپس جاؤ، میں ایک ایسا لشکر لاؤں گا جس کا مقابلہ تم نہ کر سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لائے قبل اس کے کہ وہ حاضر ہو؟ ایک طاقتور جن بولا میں لا سکتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے۔ پھر ایک مومن جن نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور تخت حاضر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ جب بلقیس پہنچی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی یہ تو بالکل میرے جیسا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے شیشے کے محل میں داخل ہونے کو کہا۔ جب وہ داخل ہوئی تو سمجھا پانی ہے اور اپنا لباس اٹھا لیا۔ سلیمان نے فرمایا یہ محل شیشے کا ہے۔ بلقیس شرمندہ ہوئی اور بولی میں رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں جو سلیمان کا رب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں زمین پر عدل قائم تھا۔ ان کی حکومت میں کوئی بھوکا نہ سوتا، کوئی مظلوم نہ رہتا۔ جن، انسان، حیوان سب انصاف سے خوش تھے۔ سلیمان علیہ السلام اکثر دعا کرتے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ ان کی زبان پر ہر وقت ذکر الہی جاری رہتا۔ جس کے پاس اتنی طاقت ہو مگر وہ عاجزی سے جھکے، وہی سچا بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں کھڑے تھے، عصا پر ٹیک لگائے۔ جنات ان کے حکم پر کام کر رہے تھے، لیکن وہ دراصل وفات پا چکے تھے۔ جب ایک کیڑا عصا کو کھا گیا تو ان کا جسم گر پڑا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ کب سے انتقال کر چکے تھے۔ یوں اللہ نے دکھایا کہ غیب کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی میں 3 عظیم سبق ہیں۔ شکر گزاری، طاقت ملے تو غرور نہ کرو، عدل، اپنے اقتدار کو انصاف کے لیے استعمال کرو، ایمان، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، انسان محض بندہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بابرکت زندگی کی مکمل کہانی۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، زندگی میں علم، انصاف، رحم دلی اور شکر گزاری پیدا کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور فیتھفل ریفلیکشن کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ایمان افروز کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ آپ سب کو ایمان، علم اور سکون قلب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہیں آپ کے اپنے چینل فیتھفل ریفلیکشن پر۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نہایت حسین، ایمان افروز اور عبرت انگیز کہانی لائے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی کی داستان، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت، بادشاہت اور جن و انس پر حکومت عطا فرمائی۔ یہ کہانی آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی اور دلوں میں عاجزی پیدا کرے گی، لہٰذا آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके वालिद नबी भी थे और बादशाह भी। बचपन से ही सुलेमान अलैहिस्सलाम में गैर मामूली जहानत और अदल का रुझान था। वो अपने वालिद के साथ बैठकर मुकद्दमात सुनते और उनसे फैसले का तरीका सीखते। एक दिन दो औरतें एक बच्चे के मामले पर झगड़ती हुई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। उसी वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, अब्बा जान, अगर इजाजत हो तो मैं फैसला करूं। उन्होंने कहा, बेटा जरूर। सुलेमान अलैहिस्सलाम, बच्चे को आधा काट दो, दोनों को बराबर हिस्सा मिल जाएगा। ये सुनते ही एक औरत चीख उठी, नहीं, बच्चा दूसरी को दे दो, बस इसे नुकसान न पहुंचाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, यही माँ है। यूं सबने उनकी अक्ल व हिकमत को सलाम किया। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ साथ अजीम बादशाहत अता फरमाई। उनकी सल्तनत जमीन पर सबसे बड़ी थी। इंसान, जिन, परिंदे, हवा सब उनके हुक्म में थे। लेकिन उनके दिल में तकब्बुर का शायबा तक न था। वो हमेशा फरमाते, ये सब मेरे रब का फजल है, ताकि वो आजमाए कि मैं शुक्रगुजार हूं या नाशुक्रा। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर कंट्रोल दिया। जब वो चाहते, हवा उनके तख्त को उठाकर मीलों दूर ले जाती। एक दिन उन्होंने अपनी फौज के साथ सफर का हुक्म दिया। हवा ने तख्त को आहिस्ता आहिस्ता उठाया। परिंदे साया कर रहे थे, जिन्नात सफों में चल रहे थे। ये मंजर एक अजीम बादशाहत का इजहार था, मगर उनके लबों पर शुक्र के कलिमात थे। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज एक वादी से गुजर रही थी। वहां चूंटियों की बड़ी आबादी थी। एक छोटी चूंटी ने आवाज लगाई, ए चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान की फौज तुम्हें कुचल ना दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत जिन्नात काम करते थे। कोई समंदरों में गोते लगाकर कीमती मोती निकालता, कोई महल्लात बनाता, कोई बड़े बुत तोड़ने पर मामूर होता। वो फरमाते, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा मैं उसे सख्त सजा दूंगा। उनके हुक्म से जिन्नात जमीन खोदते और किले तामीर करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की जबान भी सिखाई गई थी। वो फरमाते, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। हर रोज परिंदे दरबार में सफ बस्ता बैठते। हुदहुद, बाज, कबूतरों और उकाबों से वो बातचीत करते। ये मंजर देखने वाले हैरान रह जाते। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया, मैं इसे सख्त सजा दूंगा अगर वो कोई उज़र ना लाया। कुछ देर बाद हुदहुद आया, सर झुकाए, अर्ज किया, ए नबी खुदा, मैं ऐसी बात लाया हूं जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा की एक औरत बल्कीस को देखा है जो सूरज की पूजा करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच कहते हो तो मेरा खत ले जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये खत ले जाकर बल्कीस को दे दो और देखो वो क्या जवाब देती है। खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझ पर बरतरी न जताओ, मेरे पास इताअत के साथ आओ। बल्कीस ने खत पढ़ा तो हैरान हुई, ये कौन बादशाह है जो बिस्मिल्लाह से बात शुरू करता है। बिल्कीस ने अपने वजीरों से कहा, ए अहले दरबार, मुझे एक अजीम बादशाह का खत मिला है। वो अल्लाह के नाम से बात करता है, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, हम ताकतवर हैं मगर फैसला आपका है। बल्कीस ने सोचा, मैं पहले तोहफा भेजती हूँ, देखती हूँ वो कबूल करता है या नहीं। जब तोहफा आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से खुश करोगे? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तोहफों से बेहतर है। उन्होंने पैगाम दिया, वापस जाओ, मैं एक ऐसा लश्कर लाऊंगा जिसका मुकाबला तुम ना कर सकोगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لائے قبل اس کے کہ وہ حاضر ہو؟ ایک طاقتور جن بولا میں لا سکتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے۔ پھر ایک مومن جن نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور تخت حاضر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ جب بلقیس پہنچی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی یہ تو بالکل میرے جیسا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے شیشے کے محل میں داخل ہونے کو کہا۔ جب وہ داخل ہوئی تو سمجھا پانی ہے اور اپنا لباس اٹھا لیا۔ سلیمان نے فرمایا یہ محل شیشے کا ہے۔ بلقیس شرمندہ ہوئی اور بولی میں رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں جو سلیمان کا رب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں زمین پر عدل قائم تھا۔ ان کی حکومت میں کوئی بھوکا نہ سوتا، کوئی مظلوم نہ رہتا۔ جن، انسان، حیوان سب انصاف سے خوش تھے۔ سلیمان علیہ السلام اکثر دعا کرتے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ ان کی زبان پر ہر وقت ذکر الہی جاری رہتا۔ جس کے پاس اتنی طاقت ہو مگر وہ عاجزی سے جھکے، وہی سچا بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں کھڑے تھے، عصا پر ٹیک لگائے۔ جنات ان کے حکم پر کام کر رہے تھے، لیکن وہ دراصل وفات پا چکے تھے۔ جب ایک کیڑا عصا کو کھا گیا تو ان کا جسم گر پڑا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ کب سے انتقال کر چکے تھے۔ یوں اللہ نے دکھایا کہ غیب کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی میں 3 عظیم سبق ہیں۔ شکر گزاری، طاقت ملے تو غرور نہ کرو۔ عدل، اپنے اقتدار کو انصاف کے لیے استعمال کرو۔ ایمان، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، انسان محض بندہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بابرکت زندگی کی مکمل کہانی۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ زندگی میں علم، انصاف، رحم دلی اور شکر گزاری پیدا کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور فیتفل ریفلیکشن کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ایمان افروز کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ آپ سب کو ایمان، علم اور سکون قلب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہیں آپ کے اپنے چینل فیتفل ریفلیکشن پر۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نہایت حسین، ایمان افروز اور عبرت انگیز کہانی لائے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی کی داستان، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت، بادشاہت اور جن و انس پر حکومت عطا فرمائی۔ یہ کہانی آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی اور دلوں میں عاجزی پیدا کرے گی، لہٰذا آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے والد نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ بچپن سے ہی سلیمان علیہ السلام میں غیر معمولی ذہانت اور عدل کا رجحان تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر مقدمات سنتے اور ان سے فیصلے کا طریقہ سیکھتے۔ ایک دن 2 عورتیں ایک بچے کے معاملے پر جھگڑتی ہوئیں حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں آئیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ اسی وقت سلیمان علیہ السلام نے ادب سے کہا، ابا جان، اگر اجازت ہو تو میں فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا، بیٹا ضرور۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بچے کو آدھا کاٹ دو، دونوں کو برابر حصہ مل جائے گا۔ یہ سنتے ہی ایک عورت چیخ اٹھی، نہیں، بچہ دوسری کو دے دو، بس اسے نقصان نہ پہنچانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، یہی ماں ہے۔ یوں سب نے ان کی عقل و حکمت کو سلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم بادشاہت عطا فرمائی۔ ان کی سلطنت زمین پر سب سے بڑی تھی۔ انسان، جن، پرندے، ہوا سب ان کے حکم میں تھے، لیکن ان کے دل میں تکبر کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ ہمیشہ فرماتے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر کنٹرول دیا۔
जब वो चाहते हवा उनके तख्त को उठाकर मीलों दूर ले जाती। एक दिन उन्होंने अपनी फौज के साथ सफर का हुक्म दिया। हवा ने तख्त को आहिस्ता आहिस्ता उठाया। परिंदे साया कर रहे थे, जिन्नात सफों में चल रहे थे। ये मंजर एक अजीम बादशाहत का इजहार था, मगर उनके लबों पर शुक्र के कलिमात थे। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज एक वादी से गुजर रही थी। वहां चूंटियों की बड़ी आबादी थी। एक छोटी चूंटी ने आवाज लगाई, ऐ चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान की फौज तुम्हें कुचल ना दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत जिन्नात काम करते थे। कोई समंदरों में गोते लगाकर कीमती मोती निकालता, कोई महल्लात बनाता, कोई बड़े बुत तोड़ने पर मामूर होता। वो फरमाते, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा मैं उसे सख्त सजा दूंगा। उनके हुक्म से जिन्नात जमीन खोदते और किले तामीर करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की जबान भी सिखाई गई थी। वो फरमाते, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। हर रोज परिंदे दरबार में सफ बस्ता बैठते। हुदहुद, बाज, कबूतरों और उकाबों से वो बातचीत करते। ये मंजर देखने वाले हैरान रह जाते। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया, मैं इसे सख्त सजा दूंगा अगर वो कोई उज़र ना लाया। कुछ देर बाद हुदहुद आया, सर झुकाए, अर्ज किया, ए नबी खुदा, मैं ऐसी बात लाया हूं जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा की एक औरत बल्कीस को देखा है जो सूरज की पूजा करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच कहते हो तो मेरा खत ले जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये खत ले जाकर बल्कीस को दे दो और देखो वो क्या जवाब देती है। खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझ पर बरतरी न जताओ, मेरे पास इताअत के साथ आओ। बल्कीस ने खत पढ़ा तो हैरान हुई, ये कौन बादशाह है जो बिस्मिल्लाह से बात शुरू करता है। बिल्कीस ने अपने वजीरों से कहा, ए अहले दरबार, मुझे एक अजीम बादशाह का खत मिला है। वो अल्लाह के नाम से बात करता है, तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा, हम ताकतवर हैं मगर फैसला आपका है। बल्कीस ने सोचा, मैं पहले तोहफा भेजती हूँ, देखती हूँ वो कबूल करता है या नहीं। जब तोहफा आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से खुश करोगे? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तोहफों से बेहतर है। उन्होंने पैगाम दिया, वापस जाओ, मैं एक ऐसा लश्कर लाऊंगा जिसका मुकाबला तुम ना कर सकोगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है जो बल्कीस का तख्त मेरे पास लाए कबल इसके कि वो हाजिर हो। एक ताकतवर जिन बोला, मैं ला सकता हूँ आपके उठने से पहले। फिर एक मोमिन जिन ने कहा, मैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, और तख्त हाजिर था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो आजमाए कि मैं शुक्रगुजार हूं या नाशुक्रा। जब बल्कीस पहुंची, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? वो हैरान होकर बोली, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे शीशे के महल में दाखिल होने को कहा। जब वो दाखिल हुई तो समझा पानी है और अपना लिबास उठा लिया। सुलेमान ने फरमाया, ये महल शीशे का है। बल्कीस शर्मिंदा हुई और बोली, मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं जो सुलेमान का रब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जमीन पर अदल कायम था। उनकी हुकूमत में कोई भूखा न सोता, कोई मजलूम न रहता। जिन, इंसान, हैवान सब इंसाफ से खुश थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अक्सर दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं। उनकी जबान पर हर वक्त जिक्र इलाही जारी रहता। जिसके पास इतनी ताकत हो मगर वो आजिज़ी से झुके, वही सच्चा बादशाह होता है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में खड़े थे, असा पर टेक लगाए। जन्नात उनके हुक्म पर काम कर रहे थे, लेकिन वो दरअसल वफात पा चुके थे। जब एक कीड़ा असा को खा गया तो उनका जिस्म गिर पड़ा।
तब जन्नात को मालूम हुआ कि वो कब से इंतकाल कर चुके थे। यूं अल्लाह ने दिखाया कि गैब का इल्म सिर्फ उसी के पास है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी में 3 अजीम सबक हैं। शुक्रगुजारी, ताकत मिले तो गुरूर ना करो, अदल, अपने इक़्तिदार को इंसाफ के लिए इस्तेमाल करो, ईमान, हर चीज अल्लाह के हुक्म से है, इंसान महज बंदा है। नाजरीन, ये थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाबरकत जिंदगी की मुकम्मल कहानी। अल्लाह हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। जिंदगी में इल्म, इंसाफ, रहमदिली और शुक्रगुजारी पैदा करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और फेथफुल रिफ्लेक्शन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली ईमान अफरोज कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आप सबको ईमान, इल्म और सुकून क़ल्ब अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुशामदीद हैं आपके अपने चैनल फेथफुल रिफ्लेक्शन पर। आज हम आपके लिए एक निहायत हसीन, ईमान अफरोज और इबरत अंगेज कहानी लाए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी की दास्तान, जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म, हिकमत, बादशाहत और जिन्नो इंस पर हुकूमत अता फरमाई। ये कहानी आपके ईमान को मजबूत करेगी और दिलों में आजिज़ी पैदा करेगी। लिहाजा आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके वालिद नबी भी थे और बादशाह भी। बचपन से ही सुलेमान अलैहिस्सलाम में गैर मामूली जहानत और अदल का रुझान था। वो अपने वालिद के साथ बैठकर मुकद्दमात सुनते और उनसे फैसले का तरीका सीखते। एक दिन 2 औरतें एक बच्चे के मामले पर झगड़ती हुई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। उसी वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, अब्बा जान, अगर इजाजत हो तो मैं फैसला करूं। उन्होंने कहा, बेटा जरूर। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चे को आधा काट दो, दोनों को बराबर हिस्सा मिल जाएगा। ये सुनते ही एक औरत चीख उठी, नहीं, बच्चा दूसरी को दे दो, बस इसे नुकसान न पहुंचाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, यही माँ है। यूं सबने उनकी अक्ल व हिकमत को सलाम किया। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ साथ अजीम बादशाहत अता फरमाई। उनकी सल्तनत जमीन पर सबसे बड़ी थी। इंसान, जिन, परिंदे, हवा सब उनके हुक्म में थे। लेकिन उनके दिल में तकब्बुर का शायबा तक न था। वो हमेशा फरमाते, ये सब मेरे रब का फजल है, ताकि वो आजमाए कि मैं शुक्रगुजार हूं या नाशुक्रा। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर कंट्रोल दिया। जब वो चाहते, हवा उनके तख्त को उठाकर मीलों दूर ले जाती। एक दिन उन्होंने अपनी फौज के साथ सफर का हुक्म दिया। हवा ने तख्त को आहिस्ता आहिस्ता उठाया। परिंदे साया कर रहे थे, जिन्नात सफों में चल रहे थे। ये मंजर एक अजीम बादशाहत का इजहार था, मगर उनके लबों पर शुक्र के कलिमात थे। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज एक वादी से गुजर रही थी। वहां चूंटियों की बड़ी आबादी थी। एक छोटी चूंटी ने आवाज लगाई, ऐ चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान की फौज तुम्हें कुचल ना दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत जिन्नात काम करते थे। कोई समंदरों में गोते लगाकर कीमती मोती निकालता, कोई महल्लात बनाता, कोई बड़े बुत तोड़ने पर मामूर होता। वो फरमाते, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा मैं उसे सख्त सजा दूंगा। उनके हुक्म से जिन्नात जमीन खोदते और किले तामीर करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की जबान भी सिखाई गई थी। वो फरमाते, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। हर रोज परिंदे दरबार में सफ बस्ता बैठते। हुदहुद, बाज, कबूतरों और उकाबों से वो बातचीत करते। ये मंजर देखने वाले हैरान रह जाते।
ایک دن سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ کوئی عذر نہ لایا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا، سر جھکائے، عرض کیا اے نبی خدا، میں ایسی بات لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا کی ایک عورت بلقیس کو دیکھا ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سچ کہتے ہو تو میرا خط لے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ خط لے جا کر بلقیس کو دے دو اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھ پر برتری نہ جتاؤ، میرے پاس اطاعت کے ساتھ آؤ۔ بلقیس نے خط پڑھا تو حیران ہوئی، یہ کون بادشاہ ہے جو بسم اللہ سے بات شروع کرتا ہے؟ بلقیس نے اپنے وزیروں سے کہا اے اہل دربار، مجھے ایک عظیم بادشاہ کا خط ملا ہے، وہ اللہ کے نام سے بات کرتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ہم طاقتور ہیں مگر فیصلہ آپ کا ہے۔ بلقیس نے سوچا میں پہلے تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں وہ قبول کرتا ہے یا نہیں۔ جب تحفہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے مال سے خوش کرو گے؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے پیغام دیا واپس جاؤ، میں ایک ایسا لشکر لاؤں گا جس کا مقابلہ تم نہ کر سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لائے قبل اس کے کہ وہ حاضر ہو؟ ایک طاقتور جن بولا میں لا سکتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے۔ پھر ایک مومن جن نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور تخت حاضر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ جب بلقیس پہنچی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی یہ تو بالکل میرے جیسا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے شیشے کے محل میں داخل ہونے کو کہا۔ جب وہ داخل ہوئی تو سمجھا پانی ہے اور اپنا لباس اٹھا لیا۔ سلیمان نے فرمایا یہ محل شیشے کا ہے۔ بلقیس شرمندہ ہوئی اور بولی میں رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں جو سلیمان کا رب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں زمین پر عدل قائم تھا۔ ان کی حکومت میں کوئی بھوکا نہ سوتا، کوئی مظلوم نہ رہتا۔ جن، انسان، حیوان سب انصاف سے خوش تھے۔ سلیمان علیہ السلام اکثر دعا کرتے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ ان کی زبان پر ہر وقت ذکر الہی جاری رہتا۔ جس کے پاس اتنی طاقت ہو مگر وہ عاجزی سے جھکے، وہی سچا بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں کھڑے تھے، عصا پر ٹیک لگائے۔ جنات ان کے حکم پر کام کر رہے تھے، لیکن وہ دراصل وفات پا چکے تھے۔ جب ایک کیڑا عصا کو کھا گیا تو ان کا جسم گر پڑا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ کب سے انتقال کر چکے تھے۔ یوں اللہ نے دکھایا کہ غیب کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی میں 3 عظیم سبق ہیں۔ شکر گزاری، طاقت ملے تو غرور نہ کرو، عدل، اپنے اقتدار کو انصاف کے لیے استعمال کرو، ایمان، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، انسان محض بندہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بابرکت زندگی کی مکمل کہانی۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، زندگی میں علم، انصاف، رحم دلی اور شکر گزاری پیدا کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور فیتھفل ریفلیکشن کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ایمان افروز کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ آپ سب کو ایمان، علم اور سکون قلب عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید فیتھفل ریفلیکشنز میں۔ آج ہم سننے جا رہے ہیں ایک عظیم پیغمبر کی کہانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو اللہ کی رحمت اور قدرت کی نشانی ہے۔ یہ کہانی ایمان، صبر اور اللہ پر یقین کی روشن مثال ہے۔ ایک نیک عورت حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ انہیں ایک نیک اور صالح اولاد عطا ہو۔ اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور انہیں ایک بیٹی عطا ہوتی ہے، مریم علیہ السلام، جو آگے چل کر
दुनिया की अजीम तरीन खवातीन में से एक बनती हैं। मरियम अलैहिस्सलाम बचपन से ही इबादत गुजार, पाकीज़ा और फरमाबरदार थीं। उनकी परवरिश नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया हुई। हर बार जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में जाते तो वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती देखते। एक दिन जब मरियम अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ़ थीं, एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुआ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं, मगर फरिश्ते ने कहा, मैं तेरे रब की तरफ से आया हूँ ताकि तुझे एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी दूँ। मरियम ने कहा, मेरे लिए बेटा कैसे होगा जब मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं? फरिश्ते ने फरमाया, ऐसा ही होगा, ये अल्लाह का हुक्म है, वो जो चाहे पैदा करता है। अल्लाह के हुक्म से मरियम अलैहिस्सलाम के बतन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, बग़ैर किसी बाप के। ये एक अजीम मौजज़ा था जो याद दिलाता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जब विलादत का वक्त आया तो मरियम अलैहिस्सलाम एक सुनसान जगह खजूर के दरख्त के नीचे आराम करने लगीं। वो तकलीफ और तन्हाई में थीं, मगर अल्लाह उनके साथ था। आवाज़ आई, गम न कर, दरख्त को हिला, ताज़ा खजूरें गिरेंगी और तेरे पास चश्मा बहेगा। अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम को सकून अता फरमाया। यूं अल्लाह के हुक्म से एक पाक और बाबरकत बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। दुनिया ने एक नए नबी का इस्तकबाल किया। मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को उठाकर अपनी कौम के पास आईं। लोग हैरान रह गए और इल्ज़ाम लगाने लगे। मरियम अलैहिस्सलाम ने खामोशी से बच्चे की तरफ इशारा किया। सबके सामने मोजज़ा हुआ। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। ये अल्लाह की कुदरत का ज़बरदस्त निशान था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही इबादत गुजार और दाना थे। लोग उनकी नरमी और इल्म से मुतासिर रहते। जब वो जवान हुए, अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और इंजील नाजिल की। उन्हें बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए भेजा गया। ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों अल्लाह ने कई मोजज़े ज़ाहिर किए। अंधों को बीनाई, बीमारों को शिफा, मुर्दों को जिंदगी, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने मिट्टी से एक परिंदा बनाया, उसमें फूंक मारी और वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। यही पैगाम तौहीद था। कुछ ईमान लाए, मगर बहुतों ने इनकार किया। उनके दुश्मनों ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, मगर अल्लाह का मंसूबा सबसे बेहतर है। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। दुश्मन धोखे में पड़ गए, मगर नबी हक महफूज रहे। वक्त के साथ लोगों ने उनका पैगाम बदल डाला, मगर कुरान ने उनकी हकीकत वाज़े कर दी। वो अल्लाह के बंदे और नबी हैं, ना कि खुदा के बेटे। ईसा की मिसाल आदम की मानिंद है। उसे मट्टी से पैदा किया, फिर फरमाया हो जा, और वो हो गया। सूरत आले इमरान 3:59। ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को मोहब्बत, सब्र और रहमत सिखाई। उनका पैगाम था अमन सब के लिए। उनके सच्चे पैरोकार आजिज, बाअमल और अल्लाह के फरमाबरदार थे। इन मौजज़ात ने लोगों के दिल नरम किए और उन्हें यकीन हुआ कि ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबक ये है कि ईमान और सब्र से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अल्लाह पर भरोसा रखो। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबक ये है कि ईमान और सब्र से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अल्लाह पर भरोसा रखो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और इबादत तमाम औरतों के लिए मिसाल है। कुरान उन्हें सब औरतों से अफजल करार देता है। हर नेमत, हर निजात, हर करम सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। बस ईमान रखो और सब्र करो। अगर ये ईमान अफरोज कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें
اور فیتفل ریفلیکشنز کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی کہانیاں سن سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم سنیں گے ایک ایسی عظیم ہستی کی داستان جس نے فرعون جیسے ظالم کے مقابلے میں بھی صرف اللہ پر ایمان اور توکل کیا۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ زمانہ مصر کا ہے، جہاں فرعون نامی بادشاہ اپنی طاقت اور غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں سے کہتا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم کے نیچے پس رہے تھے۔ ان کے بچے قتل کیے جاتے، عورتیں غلام بنائی جاتی۔ فرعون کو خواب میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت ختم کرے گا۔ اس نے حکم دیا، تمام لڑکوں کو قتل کر دو۔ مگر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں وحی ڈالی، جب تو اس سے ڈرے اسے دریا میں ڈال دے، ہم اسے واپس لوٹائیں گے۔ سورۃ القصص آیت 7۔ چھوٹا سا موسیٰ نیل کے پانیوں پر بہتا گیا۔ اللہ نے اس ٹوکری کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا، دل موم ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہ اسے قتل کرو۔ سورۃ القصص آیت 9۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے والی صرف ان کی اپنی ماں بنی۔ یوں ماں اور بیٹے کا ملاپ ہوا، ایک اللہ کی قدرت کا نشان۔ موسیٰ علیہ السلام محل میں پروان چڑھے، علم، وقار اور طاقت کے ساتھ، مگر ان کے دل میں بنی اسرائیل کی محبت باقی رہی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ فرعون کے غلام نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی پر ایک قبطی یعنی فرعونی ظلم کر رہا تھا۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ آدمی مر گیا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 15۔ موسیٰ ڈر گئے اور شہر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل پڑے۔ حضرت موسیٰ تنہا، بھوکے پیاسے ریت کے میدانوں سے گزرتے گئے۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، جو خیر تو مجھ پر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ سورۃ القصص آیت 24۔ مدین پہنچ کر دیکھا کہ کنویں پر لوگ پانی بھر رہے ہیں اور 2 لڑکیاں کنارے کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان کی مدد کی اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ سورہ القصص آیت 23۔ ان لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے موسیٰ کو اپنی بیٹی صفورہ سے شادی کی پیشکش کی اور انہیں کام پر رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال مدین میں سکون سے گزارے۔ ایک رات مدین سے واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کو ایک نور نظر آیا۔ جب وہ قریب گئے تو اللہ نے آواز دی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دے، تو وادی طویٰ میں ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 12۔ اللہ نے فرمایا، اپنا عصا زمین پر ڈال، یہ سانپ بن گیا، اور فرمایا، اپنا ہاتھ بغل میں ڈال، وہ روشن ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس مصر گئے، فرعون کو پیغام دیا، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون نے جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کیا، مگر جب موسیٰ نے عصا پھینکا، جادو سب مٹ گیا، سب سجدے میں گر پڑے۔ سورۃ الاعراف آیت 120۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل راتوں رات مصر چھوڑ دیں۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ سورۃ الشورى آیت 63۔ جب فرعون نے سمندر میں داخل ہونے کی کوشش کی، پانی واپس آ گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 90۔ یہ انجام تھا تکبر اور شرک کا۔ جب فرعون نے سمندر میں داخل ہونے کی کوشش کی، پانی واپس آ گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ سورۃ یونس آیت 90۔ یہ انجام تھا تکبر اور شرک کا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر اور توکل سے اللہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔
फिरौन की ताकत खत्म हो गई, मगर अल्लाह का पैगाम हमेशा बाकी रहा। हमें चाहिए कि हम भी अपने दिलों को अल्लाह के नूर से मुनव्वर करें। अगर आपको ये ईमान अफरोज कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियां आप तक पहुंचा सकें। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सुनेंगे उस हस्ती की कहानी जिसे अल्लाह ताला ने अपना दोस्त करार दिया। वो नबी जिसका ईमान पहाड़ों से मजबूत और दिल यकीन से मुनव्वर था। वो हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनका नाम कुरान में कई बार आया और जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया। उनकी जिंदगी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, कुर्बानी और तौहीद की दायमी मिसाल। उस जमाने में बादशाह नमरूद ने एक ख्वाब देखा कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसके बातिल दीन को मिटा देगा। नमरूद ने हुक्म दिया कि हर नौमौलूद बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गार में पैदा हुए। उनकी वालदा ने उन्हें कई साल तक वहां छुपाया। बचपन ही से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में रोशनी थी। वो आसमान की तरफ देखकर सोचते, ये सितारे, ये चांद, ये सूरज, क्या ये मेरे रब हैं? लेकिन जब वो डूब जाते तो फरमाते, मैं उस जात को नहीं चाहता जो गायब हो जाए। मेरा रब तो वो है जो हर वक्त मौजूद है, जो सबको पैदा करता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो देखा लोग लकड़ी और पत्थर के बुतों के सामने झुक रहे हैं। उन्होंने अपने वालिद हाजर से कहा, ऐ मेरे अब्बा, आप इन चीजों को क्यों पूछते हैं जो ना सुनती हैं ना देखती हैं और ना ही कोई नुकसान या फायदा पहुंचा सकती हैं। लेकिन कौम ने उनकी बात न मानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन रात सोचते, ये लोग अंधेरे में हैं, इनको कोई जगाने वाला चाहिए। अल्लाह ने उनके दिल में वही डाली, ए इब्राहीम, तू मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा। एक दिन कौम एक त्यौहार के लिए बाहर गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंदिर में अकेले रह गए। वो बुतों के पास गए और फरमाया, क्या तुम नहीं खाते? बोलते क्यों नहीं? फिर उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और सारे बुत तोड़ डाले। सिर्फ एक बड़ा बुत सलामत छोड़ दिया। जब लोग वापस आए, गुस्से से बोले, ये किसने किया? इब्राहीम ने कहा, ये बड़े बुत से पूछ लो, शायद यही बताए कि बाकियों को किसने तोड़ा। वो खामोश हो गए, मगर उनके दिलों में सच्चाई की चमक उभरने लगी। नमरूद को खबर मिली। वो बोला, जलाओ इसे, अपने माबूदों का बदला लो। लोगों ने एक बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी कि चिड़िया भी उसके करीब न जा सकती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बांध दिया गया, लेकिन जब वो आग में फेंके गए तो अल्लाह ने फरमाया, या नारो कूनी भरदन व सलामन अला इब्राहीमा, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामत बाहर निकल आए। सब हैरान रह गए, मगर ईमान सिर्फ उनके दिल में आया जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान के साथ बाबिल छोड़ दिया। वो हजरत सारा के साथ शाम, फलस्तीन और मिस्र गए। जहां जहां गए अल्लाह की वहदानियत का पैगाम फैलाया। उनकी जुबान पर हमेशा एक ही बात थी, मेरा रब एक है जो सबका खालिक है। कई साल बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे की खुशखबरी दी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा के बतन से। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी बीवी हाजरा और नौमौलूद इस्माईल को वादिये मक्का में छोड़ आओ। वहां कोई दरख्त, पानी या इंसान न था। हजरत हाजरा ने पूछा, इब्राहीम, हमें यहाँ किसके हवाले छोड़कर जा रहे हैं? उन्होंने फरमाया, अल्लाह के हुक्म से। हाजरा बोली, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। जब बच्चा रोया तो वो सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने लगीं।
अल्लाह ने उनके कदमों के नीचे से जमजम का चश्मा जारी फरमा दिया। जब हजरत इस्माइल बड़े हुए तो एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। अगली रात भी वही ख्वाब। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं, तो बता तेरा क्या ख्याल है। बेटा बोला, अब्बा जान जो हुक्म दिया गया है वही कीजिए, आप मुझे साबिर पाएंगे इंशाअल्लाह। दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए। जब इब्राहीम ने छुरी चलाई तो अल्लाह ने एक दुम्बा भेज दिया और फरमाया कि हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली। कुछ अरसा बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे घर की बुनियाद रखो। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने खाना काबा की दीवारें उठाईं। वो दुआ करते जाते, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमसे ये कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, मैं भी जिंदगी देता हूँ, मौत देता हूँ। इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल दिखा। नमरूद लाजवाब हो गया। सच्चाई की ताकत झूठे बादशाहों को भी खामोश कर देती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है ईमान, सब्र, कुर्बानी और यकीन। अगर हम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा कर लें जैसा खलीलुल्लाह ने किया, तो दुनिया की कोई आग हमें जला नहीं सकती और कोई बादशाह हमें गिरा नहीं सकता। यही है ईमान का असल सफर, यही है खलीलुल्लाह की कहानी। अल्लाहुम्मा जअलना मिन इबादिकल मुखलसीन वहदिना इला सबीलिल हक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी पहुंचाएं, ताकि ईमान की ये रोशनी दिलों में हमेशा जिंदा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन रजी अल्लाह इना हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे थे। उनके वालिद इमाम अली शेर खुदा थे और उनकी वालिदा फातिमा ज़हरा थीं। अल्लाह के रसूल की पाकीज़ा बेटी, इसकी पैदाइश के लम्हे से वो रोशनी, मोहब्बत और ईमान से भरा हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन से बहुत प्यार करते थे। वो कहता, हसीन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। वो उसे अपने पास रखेगा, उसकी पेशानी चूमना और उसकी हदायत और हफाजत के लिए दुआ करें। बचपन में ही इमाम हुसैन ने पाकीज़गी के घर में परवरिश पाई। अहल बेत के नाम से मशहूर खानदान। उन्होंने कुरान अपने वालिद इमाम अली अलैहिस्सलाम से सीखा, सब्र की हिकमत अपनी वालदा फातिमा से और अपने भाई हुसन की क़ियादत की ताकत। उनका घर अल्लाह के जिक्र से भर जाता था। नमाज की रोशनी और इल्म की खुशबू। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, हुसैन ने नुकसान का गहरा दुख महसूस किया, लेकिन उसका दिल ईमान में मजबूत रहा। उसने पैगंबर की तालीमात को अपने अंदर रखा, सच्चाई, रहम और इंसाफ। वो इस दुनिया के लिए नहीं जिया, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद के सालों के दौरान इमाम अली, उनके वालिद इम्मत मुसलमा के खलीफा बने। इमाम हुसैन उसके पास खड़े थे, हर मुश्किल और सच्चाई में उसका साथ देना। जब इमाम अली की शहादत हुई, दुनिया रोई, लेकिन हुसैन ने अपने वालिद के मिशन को जारी रखा, इंसाफ और सदाकत का मिशन। बाद में उनके भाई इमाम हुसन ने इम्न और सब्र के साथ क़ियादत की। हुसैन उनका बहुत एहतराम करते थे, क्योंकि वो जानता था कि इस्लाम इत्तेहाद को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। दोनों भाई लाजिम व मलजूम थे, बढ़ती हुई करप्शन के दौर में सच्चाई और पाकीज़गी की अलामत। इमाम हुसन की रहलत के बाद इमत की क़ियादत ने हाथ बदले। बरसों बाद यजीद नामी हकमरान बरसरा कद्दार आया। वो जुल्म, तकबर और नाइंसाफ़ी के लिए मशहूर थे। यजीद ने इमाम हुसैन से बियात का मुतालबा किया, लेकिन इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। उसने सख्ती से कहा, मुझ जैसा आदमी उस जैसे आदमी की बियात नहीं कर सकता। ये कोई सियासी फैसला नहीं था, ये इस्लाम की हक़ानियत का मौक़िफ़ था, जुल्म के खिलाफ एक मौक़िफ़। इमाम हुसैन जानते थे कि उनके इनकार का मतलब क्या है। वो जानता था कि ये खतरे का बास बन सकता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि नाइंसाफ़ी के सामने खामोशी है, मोमिन का तरीक़ा नहीं है।
चनांचा इसने तकदीर के सफर के लिए तैयारी की। करबला का सफर वो अपने अहल व अयाल और इसहाब के एक छोटे से गिरवा के साथ मदीना से रवाना हुए। उनका मकसद कोफा पहुंचना था, जहां लोगों ने उन्हें सच्चाई में रहनुमाई करने की दावत दी थी। सफर तवील और मुश्किलात से भरा हुआ था। तपते सहराओं के जरिए सब्र और दुआ के साथ काफिला हुसैन जारी रहा। जब करबला के मैदान में पहुंचे, उन्हें यजीद की फौज ने घेर लिया। चंद दर्जन मोमिनों के खिलाफ दसियों हजार फौजी। खतरे के बावजूद इमाम हुसैन ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं करप्शन या नाइंसाफी फैलाने नहीं आया, मैं तो अपने दादा की इम्त की इस्लाह के लिए आया हूँ, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। यजीद के लश्कर ने उनका पानी काट दिया। कई दिनों तक हुसैन के खानदान और साथी जलती हुई धूप में प्यासे रहे। फिर भी दर्द के इस लम्हे में भी हुसैन का दिल अल्लाह पर यकीन और भरोसे से लबरेज था। उसने रात भर दुआ मांगी। उसकी आवाज पुरस्कून और सुकून से भरी हुई थी। उसने अपने पैरोकारों को याद दिलाया, सब्र करो क्योंकि सब्र जन्नत तक ले जाता है। फिर आशूरा का दिन आया। लड़ाई शुरू हो गई। एक एक करके उसके वफादार साथी आगे बढ़े, बहादुर, वफादार, गैर मुतजलजल। उनमें उनके बेटे भी थे, इसके भांजे, और यहां तक कि 1 माह का बच्चा अली असगर। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को सिपाहियों के सामने रखा और फरमाया, अगर तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता, कम से कम इस बच्चे को पानी तो दो। लेकिन मासूम बच्चा भी शहीद हो गया। इमाम हुसैन के असहाब एक एक करके गर गए। करबला की रेत सालहीन के खून से सर्ख हो गई। हुसैन अकेला खड़ा